शांति 14 डिसेम्बर 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 18 फेब्रुआरी 2008 अव्यक्त मुरलीर सारांश अछि विश्वर परिवर्तन पाई शांतिर शक्ति को प्रयोग कर। विश्वर परिवर्तन पाई शांतिर शक्ति को प्रयोग कर। आज बाप दादा निजर अर्थात विश्व परिवर्तक पितांकर चारिआडर आशार प्रदीप पिलामानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। बाप दादा जानिछन्ति जे पिलामानकर बाप दादांक सहित अति 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 स्नेह रहिछि एवं बाप दादांकर मध्य प्रत्येक संतान प्रति पद्म गुणा ठारू मध्य अधिक स्नेह अछि। एही स्नेह संगम युगर सबु समय पिलामानकु मिलिबा सुनिश्चित अटे। बाप दादा जानिछन्ति जे समय जेते जेते पाखेई आसुछि सेही अनुसारे प्रत्येक संतानर हृदय रे एही संकल्प बा एही उमंग उत्साह निश्चित रहिछि जे एबे किछि ना किछि करिबाकु ही हेबा। काहेकि ना तुमे माने देखुछ आजिर दुनिया रे तीनोटी जाक सत्ता बा शक्ति अति हलचल भितरे अछन्ति। चाहे धर्म सत्ता हेउ बा राज्य सत्ता हेउ बा विज्ञान सत्ता हेउ। काहेकि ना विज्ञान मध्य प्रकृति को यथार्थ रूप रे चलाई पारु नाही। तेणु एही कथा कहउछन्ति जे एसबु हेबार ही अछि। काहेकि ना विज्ञानर सत्ता मध्य प्रकृति द्वारा कार्य करुछि। तेणु विज्ञानर साधन गुड़िक थाई मध्य बहुत चेष्टा करुथिले मध्य प्रकृति एबे नियंत्रण भितरे नाही एवं आगकु गले प्रकृतिर एही सबु खेल गुड़िक आहुरी अधिक बढ़ी बढ़ी चलिब। काहेकि ना प्रकृति पाखरे मध्य एबे आदि समयर शक्ति नाही। तेबे एही भली समय रे तुमे माने विचार कर एबे केउ सत्ता विश्व को परिवर्तन करि परिब। केवल शांतिर शक्ति ही विश्वर परिवर्तन करिब। तेणु चारिआडर हलचल को समाप्त करिबा बाला किए तुमे माने तो जानिछ ना। एहा केवल परमात्मा पालनार अधिकारी आत्मा मानक व्यतीत अन्य केही भी करि परिबे नाही। तेणु तुम समस्तंक भितरे एही उमंग उत्साह रहिछि जे आमे ब्राह्मण आत्मा माने ही बाप दादांकर संगरे मध्य अछु एवं परिवर्तनर कार्य साथी मध्य अटु। बाप दादा विशेष करी अमृत बेलारे एवं सारा दिन भितरे चालिबा बुलिबा समय मध्य देखुछन्ति जे दुनिया रे तीनोटी जाक सत्ता जेउ भली हलचल भितरे अछन्ति सेही अनुसारे तुमे शांतिर देवी माने बा देवता माने जेतिकी शक्तिशाली शांतिर प्रयोग करिबा उचित सेथिरे एबे कमी रहिछि। तेणु बाप दादा एबे सबु पिला मानकु एथिपाई उमंग उत्साह देउछन्ति। जदिओ सेवा क्षेत्र रे बहुत भल प्रचार प्रसार करि चालिछ किंतु एबे शांतिर शक्ति को आहुरी अधिक चारिआडे खेलाओ। आज बारंबार काश हेबारे लागिछि। आज बाजा टिकिए खराब अछि। पुणी भी बाप दादा पिलामानक सहित मिलन न करी रही पारिबे नाही कि पिलामाने मध्य रही पारिबे नाही। तेणु बाप दादा एबे विशेष करी एही निर्देश देउछन्ति जे वर्तमान शांतिर शक्तिर प्रकंपन को चारिआडे विच्छुरित कर। तेबे तुमे माने तो विशेष करी ब्रह्मा बाबांकु एवं जगदम्बांकु देखिछ। निजे आदिदेव होई मध्य शांतिर शक्ति को धारण करिबा पई केते गुप्त पुरुषार्थ करिछन्ति। तुमर दादी मध्य कर्मातीत हेबा पई एही कथा उपरे केते दृढ़ रहिथिले। सबु प्रकारर दायित्व भितरे थिले मध्य सेवार योजना गुडी को प्रस्तुत करुथिले मध्य शांतिर शक्ति को जमा करी चलिथिले। आज बारंबार काश हेउछि। तेबे बाजा जेते भी खराब होई थाउ किंतु बाप दादांकर स्नेह अछि। तेणु जेते बड़ सेवार दायित्व होई थाउ ना काहेकि
किंतु सफलतार प्रत्यक्ष फल शांतिर शक्ति बिना जेतिकी मिलिबा दरकार सेतिकी मिली परिब नाही एवं निज पई सारा कल्पर प्रारब्ध मध्य शांतिर शक्ति आधार रे ही जमा करि परिब। सेथिपई एबे समस्तंकु निज प्रति सारा कल्पर प्रारब्ध राज्य पदर एवं पूज्य पदर जमा करिबार समय वर्तमान ही अटे। काहींकि ना आगकू आहुरी खराब समय आसीबार अछि। एही भली समय रे शांतिर शक्ति द्वारा टचिंग पावर एवं कैचिंग पावर अर्थात अनुभव करिबार शक्ति एवं ग्रहण करिबार शक्ति बहुत आवश्यकता पड़िब। आगकू एभली समय आसीब जहाँकि एही सबु साधन गुड़िक कौनसी कार्य करि परिब नाही। केवल आध्यात्मिक बल एवं बाप दादांकर निर्देश गुड़िकर प्रेरणा ही कार्य कराई परिब। तेणु निजे निजकु चेक कर एही भली समय रे मोर मन बुद्धि रे बाप दादांकर टचिंग आसी परिब तो एथिरे बहुत कालर अभ्यासर आवश्यकता रही। एहार आधार हेला मन एवं बुद्धि केबे केबे नुहे सदा सर्वदा स्पष्ट एवं स्वच्छ रहिबा दरकार। एबे केवल रिहर्सल अर्थात अभ्यास करिबा बढ़ी बढ़ी चलिबो। एहा परे गोटिए सेकेंड भितरे रियल अर्थात प्रकृत विनाश होई जिवो। टिकिए भी जदि मनरे बा बुद्धि रे कौनसी भी आत्मा प्रति बा कौनसी कार्य प्रति बा कौनसी सहयोगी साथी प्रति टिकिए भी नकारात्मक भावना रही दिव तेबे ताको क्लीन एवं क्लियर बुद्धि कुहा जीव नाही। सेथिपई बाप दादा एहा प्रति विशेष ध्यान आकर्षण कराउछंती। तेणु चेक कर सारा दिन भितरे साइलेंस पावर अर्थात शांतिर शक्ति केते जमा करिछि। सेवा करुथिले मध्य जदि बाणी रे शांतिर शक्तिर कमी रही थिबो तेबे सफलता रूपी प्रत्यक्ष फल जेतिकी चाहुथिबो सेतिकी मिलिबो नाही। मेहनत अधिक लागिब फल कम मिलिब। तेणु सेवा कर किंतु शांतिर शक्ति संपन्न सेवा कर जहा द्वारा आशा ठारू अधिक फल मिलिब। तेणु बारंबार चेक कर। बाकी बाप दादा को खुशी लगुछे जे दिन को दिन जेउ माने भी जेउठी भी सेवा करुछंती से माने बहुत भल सेवा करुछंती किंतु निज प्रति शांतिर शक्ति को जमा करिबा उपरे एवं परिवर्तन उपरे आहुरी अधिक ध्यान दियो। एबे तो सारा दुनिया खोजिबारे लागिछि जे प्रकृतरे विश्व परिवर्तनर निमित्त किए हेबो। काहींकि ना दिन को दिन दुख एवं अशांति बढ़िबारे लागिछि एवं आहुरी बढ़िब मध्य। तेणु भक्त आत्मा माने निजर इष्ट देव मानकु मने पकाउछंती। केही तो अत्यधिक दुख अशांति रे जीवन बिताउछंती। धर्मगुरु मानक प्रति मध्य समस्तंकर दृष्टि जाउछि एवं वैज्ञानिक माने मध्य एही कथा भाबुछंती जे किपरि करिबु कौन करिबु आउ केते दिन एही भली चालिब। तेबे एमानकु उत्तर देबा बाला किए? समस्तंकर दिल भितरे एही शब्द गुंजरित हेउछि जे प्रकृतरे स्वर्णिम प्रभात केबे आसीबो? तेबे तुमे माने तो आनिब ना? हाँ ना नहीं हाथ उठाओ। जेउ माने भाबुछंती आमे ही निमित्त अटु कौन निमित्त अट तो समस्ते हाथ उठाइले। अच्छा जदि एते जण निमित्त अट तेबे केते समय भितरे होई जिबा दरकार। एथिरे तुमे माने खुशी होई जाउछ एवं बाप दादा मध्य खुशी होई जाउछंती। देख एही भली सुवर्ण सुযোଗ समस्तंकु सुवर्ण समय अनुरूप कहीं प्राप्त होईछि। एबे समस्ते परस्पर मिसी जेपरि सेवार मीटिंग सबु करूछ समस्या गुड़ी को समाधान करिबा पाई मध्य मीटिंग करूछ सेहीपरि एहार मध्य मीटिंग कर योजना तैयारी कर। जोग एवं सेवा जोगर अर्थ है शांतिर शक्ति एवं ताहा मध्य सेतेबेले प्राप्त होई पारिबो जेतेबेले तुमे बहुत उच्च स्थिति रे रहिबो। जेपरि कौनसी उच्च स्थान रे छिड़ा होई गले सबु जिनिस स्पष्ट भाबरे देखी हुए सेहीपरि तुमर सबुठारु उच्च स्थिति कौन? परम धामर स्थिति। सेवा शेष करिल
ତାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପରମ ଧାମକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିପଡ଼। ଯେପରି କେହି ଯଦି ଥକିଯାଏ ତେବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ କେଉଁଠି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିପଡ଼ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟାକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛ ନା? ତେଣୁ ତଳକୁ ଆସିଲ, ସେବା କରିଲ, ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲ। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ କ'ଣ କରିବ? ସମୟ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ନା ତୁମେମାନେ ସମୟକୁ ପାଖକୁ ଆଣୁଛ? ସମୟର ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା କିଏ? ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା କର। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ହଁ ଜି। ଏହିଭଳି ପରସ୍ପରର କଥାକୁ, ସ୍ୱଭାବକୁ, ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବୁଝି ହଁ ଜି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରକଟ କରିବ। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଦେଖିଛ ନା? ସେହିପରି ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରକଟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମୁମ୍ବାଇର ସେବା ପାଳି। ଯେହେତୁ ନାମ ହିଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମମ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଳନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଧିକ ମିଳିଛି। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଯୋଜନା କର, ଏଭଳି ମିଟିଂ କର, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବ, ଏକାଭଳି ସଂସ୍କାର, ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳାଇ ପାରିବ ତାହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ ଏହିଭଳି କରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିବେ। ସେଥିରେ ମୂଳ ଆଧାର ତୁମେ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ଟିଚରମାନେ, ସାହସ ଅଛି ତ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ସାହସ ଅଛି ତ? ସଂସ୍କାର ମିଳନର ରାସ କେଉଁ ଜୋନ୍ କରିବ? ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ଶୁଭ ବୃତ୍ତି, ଶୁଭ କୃତି କିପରି ହେବ? ଏହାକୁ ଆଉ କେଉଁ ଜୋନ୍ କରୁ? ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହିଁ, ଚାହୁଁଛି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୋଇ କ୍ଷମା, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦେଇ କିପରି ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ଏହାର ଯୋଜନା କରୁ। କ'ଣ ଏହା ହୋଇପାରିବ ତ? ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁ ମହାରଥୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ନାମ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ନେଇ ଫଳାଫଳ ଶୁଣାଅ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଜୋନ୍ ଅଟେ। ବୃଦ୍ଧି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବେ ଯାହା ସବୁ କରି ଆସିଛ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କର। ତେବେ କ୍ୱାଲିଟିର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥିବ। କ୍ୱାଲିଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଗକୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଦେଖାଉଥିବ। ବାକି ମାଇକ୍ ଏବଂ ୱାରିସ୍ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୁଗଳ ଏବଂ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଗ ତପସ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ବିଶେଷ ଧରଣର ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କୁମାରୀମାନେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିପଡ଼, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରା ବୁଲିଯାଅ, ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ, କିନ୍ତୁ କୁମାରୀମାନେ ଡବଲ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି,
କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏମିତି ବି କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁମାରୀମାନେ ଯଦି ନିଜର କୁମାରୀ ଜୀବନରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ହେବାର ଆସନ ମିଳିଯାଏ। ଏମିତି ତ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁର ଆସନ ହେଲା ଯାହା ଉପରେ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଟିଚର ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ ଡବଲ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର 21 ଜନ୍ମ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି କୁମାରୀ ଅଟ ନା? କ'ଣ ଏହିଭଳି ଅଟ ତ? ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଛି କଞ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଅଟ? କ'ଣ ଦାଦୀମାନେ ଦେଖୁଛ ତ? ଏମାନେ ପକ୍କା କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି ତ? ନ୍ୟୁୟର୍କର ମୋହିନୀ ଭଉଣୀକୁ କୁହ, ଏମାନେ ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି ତ? ଏହି କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ପକ୍କା ଅଟେ ତ? ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଟିଚର କିଏ? ମୀରା ଭଉଣୀ। ଯଦି ପକ୍କା ଅଟ ତେବେ ତାଳି ବଜାଅ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏହା 8ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଥିଲା ନିଜର ପଣିଆର ଅନୁଭବ। ତେବେ 30ଟି ଦେଶରୁ 80 ଜଣ କୁମାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ପଣିଆର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଏମାନେ ତ ହେଲେ କୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ କିଏ? ତୁମେମାନେ କୁହ, ଏମାନେ ହେଲେ କୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କୁମାରମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଅଟେ, ମିଶାମିଶି ଗ୍ରୁପ। ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ନିଶା ଅଛି? ଅଧିକ ନିଶା କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଯେବେଠାରୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥବାଲା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ସେବେଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ସାହସ ଆସିଲାଣି ଯେ ଆମେ ବି କରିପାରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ହେବା ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କିଛି ଚାଲିପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯୁଗଳମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ରହି ମଧ୍ୟ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମାର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ତେଣୁ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ବିଜୟୀ ହେବାର ସାହସ ଭରିବାର କାମ ଯୁଗଳମାନଙ୍କର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଯୁଗଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ବାଲା ଅଟ ନା? ପକ୍କା ତ? ଯଦି କେହି ତୁମ ପାଖକୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ତେବେ ତାକୁ କୁହ, ଯେତେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି କର। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ଆଦି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ତ କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟରର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ରୁପର ଉପାଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଟିଚରମାନେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ବହୁତ ଟିଚର ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେଖ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଉପାଧି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଟିଚର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିଚରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ କରିବା। ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ବି କୌଣସି କଥାର ଅନୁଭବ କରି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା କଥା ବା ଦେଖିଥିବା କଥା ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥା କେବେ ବି ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଟିଚର ହେବା ଅର୍ଥ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବୀ କରିବା। ଏହି କାମ କରୁଛ ନା? ଭଲ କଥା। ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ଅନୁଭବରେ କମି ରହିଥିବ, ତେବେ ତାକୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ଭରିନିଅ। ତାପରେ ବାପ ଦାଦା ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା,
ଚାରିଆଡ଼ର ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିବା, ସର୍ବଦା ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଉପହାର ଦେଉଥିବା, ଚାରିଆଡ଼ର ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବାନ ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ: ସବୁ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଡିସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେଟର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଡିସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେଟର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଟିକେଟ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ବା ସମସ୍ୟା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଯେପରି ସେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଦା ବିଜୟୀ ହେବାର ପଇସା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଟିକେଟ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ସଦା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଗଣିତ ଧନ ରୋଜଗାର ହୋଇ ଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତିକା ହେଉନା କାହିଁକି, ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନ ଯାଉ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତିକା ହେଉନା କାହିଁକି, ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନ ଯାଉ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଯେପରି ତୁମର ରଚନା କଇଁଛ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତି ତୁମର ରଚନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା କର୍ମର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନ ହେବ ପ୍ରସନ୍ନ। ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନ ହେବ ପ୍ରସନ୍ନ। ବଢ଼ିବ ଆୟୁଷ ଛାଡ଼ିବ ରୋଗ, କଟିଯିବ ସବୁ କରମ ଭୋଗ। ବଢ଼ିବ ଆୟୁଷ ଛାଡ଼ିବ ରୋଗ, କଟିଯିବ ସବୁ କରମ ଭୋଗ। ଜିଇଥିବା ଯାଏ କରୁଥା ସ୍ମରଣ ଲଗାଇ ମନ। ନୀତି ହେବ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ, ସବୁଦିନ ଉତ୍ସବ ଦିନ। ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ହେବ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ କର ପୁରୁଷାର୍ଥ, ମାନି ଚାଲ ସଦା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ କର ପୁରୁଷାର୍ଥ, ମାନି ଚାଲ ସଦା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ। ବାବାଙ୍କୁ କରିବ ଅନୁକରଣ, ସେବାରେ ସର୍ବଦା ଲଗାଇ ମନ। ବାବାଙ୍କୁ କରିବ ଅନୁକରଣ, ସେବାରେ ସର୍ବଦା ଲଗାଇ ମନ। ଶରୀର ନ ଦେଖି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବ ବାବାଙ୍କ ସମ। ଆତ୍ମା ହେବ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, କଟିଯିବ ସବୁ ବିକର୍ମ। ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନ ହେବ ପ୍ରସନ୍ନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଆଧାର, ଲାଗି ଥାଉ ସଦା ପର ଉପକାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଆଧାର, ଲାଗି ଥାଉ
ସଦା ପର ଉପକାର। ଆଜୀବନ ପବିତ୍ରତା ପାଳିବ, ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜୀବନ ପବିତ୍ରତା ପାଳିବ, ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ହୋଇ ଉପକାରୀ କର କଲ୍ୟାଣ। ଏତ ତୁମ ବିଶେଷ ଜନ୍ମ, ଅଭିନେତା ତୁମେ ଅନନ୍ୟ। ଏତ ତୁମ ବିଶେଷ ଜନ୍ମ, ଅଭିନେତା ତୁମେ ଅନନ୍ୟ। ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ, କଲେ ମନ ହେବ ପ୍ରସନ୍ନ। ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ, କଲେ ମନ ହେବ ପ୍ରସନ୍ନ।